Hi, dear children. Good morning. Welcome you back again to another session of our English class. We have already completed the letter written by a beloved father to his beloved daughter. You know who are the father and daughter. Father is our former and first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, and daughter, the Dr. Indira Gandhi, Prime Minister, who was also the Prime Minister of India. Now, as we have completed the discussion on the story or the letter, we have read the letter and we knew something about the nature. The book of nature was the topic that we have studied. Now, let us move to the activities. There are only one activity, three activities there given in your textbook on page number 92 and 93. So you may be pleased to turn over to page number 92. All of you please take page textbook and turn to page number 92. Hope you have done it. Have you taken? Okay. Now let us move to the first activity. You look, I'm afraid I can only tell you very little in these letters of mine. What does the expression I'm afraid means? It's a particular type of usage in English. I am afraid. I can only tell you a very little in these letters of mine. ഞാൻ ഇന്ന് കഴുത്തുകളിൽ എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് പറയാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ there are three answers. Nehru is afraid to tell something. പറയാൻ അയാൾക്ക് പേടിയാണ്. Nehru feels that Indira will be frightened. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നെഹ്റു കത്തിൽ എഴുതിയാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പേടിക്കും എന്നാണ്. Then last one, Nehru is doubtful whether his letters will not be sufficient to provide complete information. നെഹ്റുവിന് സംശയമാണ് ഈ കത്തിലൂടെ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുന്നതായിരിക്കില്ലേ, അതിനുള്ള സഫിഷ്യന്റ് ആവശ്യമുള്ള അത്ര വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയില്ലേ എന്ന കാര്യത്തിൽ നെഹ്റുവിന് സംശയമാണ്. So which of these three options is the correct answer? There are three options are given. Nehru is afraid to say something. That is not the right answer. It is not right. It is incorrect answer, wrong answer. Nehru feels that Indira will be frightened. That's also wrong. So what is the correct answer? The last one. I am afraid I can tell you very little എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാൻ കൂടുതൽ കഴിയില്ല. Because that means ലെറ്റർ ആണ്, പരിമിതികളുണ്ട്, എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയില്ല. So that was the meaning. That is the meaning. So you have to mark the answer there in your textbook. Nehru is doubtful. Now let us read the remaining parts. Activity 2. So there is, you just tick mark on the correct answer. That was the only homework in the activity number 1. Now to activity number 2. Nehru tells the story of a pebble. Read it. Once upon a time, long ago, a stone was a bit of rock with plenty of edges and corners. You know that story. Probably it rested on some mountainside. It may be on mountainside. Then came the rain and washed it down to the little valley where it found a mountain stream. So it reached in a mountain stream. ഒരു അരുവിയിലെത്തി. Then which pushed it on and on. കൂടുതൽ വെള്ളം വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് പുഷ്ഡ്, വീണ്ടും അത് ടിൽ ഇറ്റ് റീച്ച് ദ ലിറ്റിൽ റിവർ, ഒരു കൊച്ചു പുഴയിലെത്തിപ്പെട്ടു. അറ്റ് ആൻഡ് ദ ലിറ്റിൽ റിവർ ടുക്ക് ഇറ്റ് ടു എ ബിഗ് റിവർ, അതൊരു വലിയ പുഴയിലെത്തി. And all the while it was rolling at the bottom of the river. So this piece of stone or a rock, it was rolling. അങ്ങനെ ഉരുണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. At the bottom of the river. Its edges were worn away and its rough surface made smooth and shiny.
നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന റഫായിട്ടുള്ള എഡ്ജ്, അതായത് എൻ്റെ വക്കുകളൊക്കെ പരിക്കനായിരുന്നു. അതിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ പോയി ദ സർഫേസ് മെയ്ഡ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഷൈനി. സോ ദ സർഫേസ് ഈസ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഷൈനിങ് നൗ. ദസ് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം എ പെബിൾ. അപ്പോൾ അതൊരു മനോഹരമായ മുത്തുപോലത്തെ ഒരു കല്ലായി മാറി. ദ റിവർ ക്യാരിഡ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം സ്മാളർ ആൻഡ് സ്മാളർ. പക്ഷേ കല്ല് അവിടെ നിന്നില്ല. ഇറ്റ് ക്യാരിഡ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് വാസ് പുഴ അതിനെ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയി. ഇറ്റ് ബിക്കെയിം സ്മാളർ. ഓരോ ഉരുളുമ്പോഴും ഇറ്റ് ബിക്കം സ്മാളർ ആൻഡ് സ്മാളർ till at last it became a grain of sand. അത് പൊടിഞ്ഞ് it became a grain of sand. മണൽത്തരി, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ മണൽത്തരികൾ. and joined its brothers at the seashore to make a beautiful beach. എന്നിട്ടോ പുഴയോരത്ത് ഒരു ബീച്ച്, അതിൻ്റെ പുഴയോരത്ത് അത് വിശ്രമിക്കാൻ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം, എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റു ഇതിനു മുമ്പ് പോന്ന കല്ല് ഇതേമാതിരി പൊടിയായി വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അത് ആ കൂട്ടത്തിൽ അതും ചേർന്നു. സോ there little children used to make castles out of sand. അവിടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ചെന്ന് കാസിൽസ്, കൊട്ടാരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ കാലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മണ്ണൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. യെസ്, ദാറ്റ് വാസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ കേസ്. ഈ മണൽത്തരി ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾ കളിച്ചു ഈ പുഴയുടെ the shore of the river, and they played and they made castles out of sand. Okay, imagine the pebble is telling its own story. How would the story be? You may begin like this. ഇനി ഇതിപ്പോൾ നെഹ്റു പറഞ്ഞ കഥയാണ്. ഇനി ഇതേ കഥ പറയുന്നത് നെഹ്റു അല്ല. ഹു ഈസ് ടെല്ലിങ്? ദ പെബിൾ ഇറ്റ്സെൽഫ്. പെബിൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കഥ പറയുകയാണ്. Once upon a time, long ago, I was a bit of rock with plenty of edges and corners. You look. The stone was a bit of rock എന്ന വാചകത്തെ the stone എന്നുള്ളതിന് പകരം I was a bit of rock എന്നാക്കി. Probably it rested എന്നായിരുന്നു അടുത്ത സെന്റൻസ്. ഒരു പക്ഷേ അത് വിശ്രമിച്ചിരിക്കണം. അതിന് എന്ത് മാറ്റി? Probably I rested it. അപ്പോ ഈ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോണിനെ പറ്റി പറയുന്നിടത്തൊക്കെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കഥ നിങ്ങൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതാൻ സ്ഥലം തികയും തോന്നില്ല. സോ യു മേ റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. Then came the rain and washed it down. Washed it എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ washed me down to the little valley where I found a mountain stream which you may listen. ഞാൻ വായിക്കാം, അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. Then എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ റീറൈറ്റ്. Then came the rain. Second line. Probably I rested on some mountain side. Then came the rain and washed me down to the little valley where I found a mountain stream which pushed me. It me on and on till I reached a little river, and the little river took me to the big river, and all the while I was rolling at the bottom of the river. My edges were, its edges becomes my edges were worn away, and my rough surface made smooth and shiny. My rough surface. Thus I became a pebble. The river carried me again, and I became smaller and smaller till at last I became a grain of sand and joined my brothers and sisters. On my brothers and sisters, my brothers at the seaside to make a beautiful beach. Their little children used to make castles with me or out of sand. So you can rewrite it in your notebook. It's a very easy task and you can do it very easily. So do it and send me your answers today itself. ഇന്ന് തന്നെ ഉത്തരം എഴുതി അയക്കണം before 6 o'clock, 6 p.m. വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് മുമ്പ്. Okay. The present world faces next activity number 3 on page number 33. The last activity ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ഉണ്ട്, അതും എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒന്ന്, activity number 3 on page number 93. The present world faces many threats.
അല്ലെ? ആധുനിക ലോകം ഒരുപാട് ഭീഷണികളാണ്. ഇറ്റ്സ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു പ്രൊട്ടക്ട് നേച്ചർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ബാധ്യതയാണ്. എന്താ ഈ ലോകം ടുഡേ? ഇറ്റ് ഈസ് 2021, എ ന്യൂ ഇയർ. സോ ലെറ്റ് മീ wish you a happy new year before you. So this world, the present world faces many threats. It's our duty to protect nature. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഭീഷണികളാണ്. What was the main threat in now we face in 2020 നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട ഭീഷണി എന്തായിരുന്നു? What was that threat? It was that coronavirus. Very good. Okay, coronavirus was one of the main threat to our life. പക്ഷേ അത് മാത്രമൊന്നുമല്ല, there were a lot of threats that we are facing. അത് 2020 നേരിട്ട വലിയൊരു ഭീഷണി. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി what were the nature, പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാത്തതിന്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്കെതിരെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ചില കുറേ ദുരിതങ്ങളാണ്. That was one of them. So your school nature club is organizing an awareness program to protect nature. ഈ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നു? യു ക്യാൻ സീ ഇൻ യുവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ദർ വിൽ ബി സം ക്വാറീസ്, കരിങ്കല്ല് കോറികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി സം പീപ്പിൾ ഹു ആർ കട്ടിംഗ് ഡൗൺ ട്രീസ്, അല്ലേ? അതുണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് സം ഓഫ് ദം വിൽ ബി ഡിസ്ട്രോയിങ് അവർ നേച്ചർ ബൈ പുട്ടിംഗ് വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ പബ്ലിക് പ്ലേസസ്, അല്ലേ? പല കോഴിയുടെയും മറ്റൊക്കെ വേസ്റ്റ് പൊതുനിരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അന്തരീക്ഷം ദുർഗന്ധപൂരിതമാക്കുകയും അതോടൊപ്പം വായു മലീമസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ദർ മേ ബി സം ഫാക്ടറീസ് വിച്ച് ആർ ഒമിറ്റിംഗ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് അതർ സ്മോക്സ്, പുകയും മറ്റു ഗ്യാസുകളൊക്കെ പുറന്തള്ളുന്ന. there will be a lot of what is called a lot of men who are emitting, or the factories, they are emitting gases and smokes and make our atmosphere pollution, atmosphere andarisham malimasamakkunna. And you can also see people who are throwing plastic bottles and plastic carry bags into the earth and destroying our earth. So in many ways we human beings are destroying our beautiful nature, അല്ലേ? മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിമുറിച്ച് കാടുകളൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് വലിയ വലിയ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും വമിക്കുന്ന വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ച്, അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ കൂമ്പാരങ്ങളിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ വേസ്റ്റുകൾ, കോഴിയുടെയും മറ്റുമൊക്കെ, കോഴിക്കടയിലെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ വഴിയോരങ്ങളിൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട്, നിങ്ങളുടെ പരിസരത്തൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായിരിക്കാം, റോഡ് സൈഡിൽ ചാക്കിലാക്കി വേസ്റ്റ്, എന്നിട്ട് അത് നാറിപ്പൊഴുത്ത്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. സോ that means we are destroying a lot of many ways. So നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ നേച്ചർ ക്ലബ്ബ്, പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ക്ലബ്ബ് ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ്, അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം. നമ്മളെ ബോധവാന്മാരാക്കേണ്ട. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, പ്രിപ്പയർ എ സ്പീച്ച്, ഒരു പ്രസംഗമാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അത് പ്രസംഗത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അപ്പോൾ സപ്പോസ് യു ആർ മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് സ്പീച്ച് ഇൻ അവർ സ്കൂൾ അസംബ്ലി നേച്ചർ ക്ലബിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നു. അസംബ്ലിയിൽ സ്കൂളിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പ്രിൻസിപ്പൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്ററോ പ്രിൻസിപ്പളോ ഉണ്ടായിരിക്കും, മറ്റു ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി യുവർ friends also. So respected principal, dear teachers and my dear friends, today I am standing in front of you എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ ഗുഡ് സ്പീച്ച്, അല്ലേ? അതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തർ രീതിയിലാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ ബിഗിൻ യുവർ സ്പീച്ച് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു വിഷ്, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ തുടങ്ങാം. എന്നിട്ട് യു ഹാവ് ടു ടെൽ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതിനെതിരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രൊട്ടക്ട് അവർ നേച്ചർ? ദാറ്റ് ഇസ് എ ടോപ്പിക്. സോ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ സ്പീച്ച്, റൈറ്റ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. ഒരു സ്പീച്ചിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. ഓക്കെ, ആ സ്പീച്ചിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ, ഫീച്ചേഴ്സ്, അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം? ഹു ഈസ് ദ സ്പീച്ച് അഡ്രസ്ഡ് ടു?
ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആരോടാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഹൂ, ആരാണ്? റെസ്പെക്റ്റഡ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഹോണറബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോണറബിൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, റെസ്പെക്റ്റഡ് ടീച്ചേഴ്സ്. ഹോണറബിൾ എന്ന് ആദ്യം ചേർക്കുക. ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബഹുമാന്യനായ പ്രിൻസിപ്പാൾ, അതുപോലെ റെസ്പെക്റ്റഡ് പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർ. റെസ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അധ്യാപകരെ. ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ അസംബ്ലി ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, മറ്റൊരൊന്നും സ്കൂൾ അസംബ്ലി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ യു ക്യാൻ. സോ സ്പീച്ച് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ സല്യൂട്ടേഷൻ? വാട്ട് ഈസ് ദ സല്യൂട്ടേഷൻ? സല്യൂട്ടേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഹോണറബിൾ പ്രിൻസിപ്പളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഹോണറബിൾ എന്ന് ചേർക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്, ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ ഹോണറബിൾ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മിനിസ്റ്റർമാരൊക്കെ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹോണറബിൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോണറബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ ശശീന്ദ്രൻ സാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോണറബിൾ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ തോമസ് ഐസക് സാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വി വിൽ ബിഗിൻ അവർ സ്പീച്ചസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഹൗ വിൽ യു ബിഗിൻ ദ സ്പീച്ച്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സ്പീച്ച് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ. അങ്ങനെ തന്നെ യു ക്യാൻ ബിഗിൻ യുവർ സ്പീച്ച് വിത്ത് എ കൊട്ടേഷൻ, അല്ലെ? നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ, ഈ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെയുള്ള കൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് യു വിഷ് ടു സേ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തെല്ലാം ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. ആ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ക്രോഡീകരിക്കണം ആദ്യം. അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിസ്ട്രോയിങ് ദ നാച്ചർ ഇൻ മെനി വേയ്സ്. ഹൗ ദേ ആർ ഡിസ്ട്രോയിങ് ദ നാച്ചർ? പുട്ടിങ് വേസ്റ്റ് ഇൻ റോഡ് സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയിങ് അവർ നേച്ചർ ആൻഡ് ദ എയർ ഈസ് പൊല്യൂട്ടഡ്, അല്ലെ? എയറൊക്കെ, അന്തരീക്ഷമൊക്കെ മലീമസമാക്കി, ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലൊക്കെ വിഷം കലർത്തുന്നു, അല്ലെ? ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ്. അനദർ പോയിന്റ്, കട്ടിംഗ് ഡൗൺ ട്രീസ്, അല്ലെ? പ്രകൃതി മനോഹരമായ ഒരു മരം വെട്ടി നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? എന്ത് സംഭവിക്കും? വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ആ മരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വലിയൊരു ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. നല്ലൊരു AC തണുപ്പാണ്. ഒരു വലിയൊരു പ്ലാവ് വീട്ടിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വഴിയോരത്തുണ്ട് വിചാരിക്കാം. അതാണ് വെട്ടി നശിപ്പിച്ചാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? വി വിൽ ബി ലോസ്റ്റ് ദ ഷെയ്ഡ്. അതിന്റെ തണല് നഷ്ടപ്പെടും. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് അത് മാത്രമൊന്നുമല്ല, വി വിൽ ബി ലോസ്റ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹോംസ് ഓഫ് ദ ബേർഡ്സ്, അല്ലെ? പക്ഷികളുടെയും മറ്റു ജീവികളുടെയൊക്കെ കൂടുകൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഓൾസോ വിൽ ബി ലോസ്റ്റ്. അനദർ, ദാറ്റ് വാസ് ആൻ ഓക്സിജൻ എഞ്ചിനാണ്. അത് ഓക്സിജൻ നിർമ്മിക്കുന്ന വലിയ എഞ്ചിനാണ് ഒരു മരം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? Photosynthesis എന്ന പ്രക്രിയ, you may have studied in science classes that photosynthesis, that means absorbing carbon dioxide from the atmosphere, and they are accepting the carbohydrate from that carbon dioxide, and they are emitting oxygen. All trees and all plants are emitting, പുറന്തള്ളുന്നത് എന്താണ്? ഓക്സിജൻ, വിച്ച് വി ആർ ഇൻ നീഡ് ഓഫ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കാൻ. മൂക്കും വായുന്ന പൊത്തിപ്പിടിച്ചോ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാതെ ആകെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാപ്പൻ. നമ്മൾ ഈ കൊറോണ ഡിസീസ് ഒക്കെ വന്ന് ശ്വാസം കിട്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടാണ് കുറെ ആളുകൾ മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത്. സോ എനിവേ, ഓക്സിജൻ ഈസ് എ കമ്പൽസറി, അല്ലെ? അസുഖമില്ല, പ്രയാസം അനുഭവത്തിന് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ കൊടുത്തിട്ട് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കുറെ ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പനിങ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓക്സിജൻ എൻജിൻ, ഓക്സിജൻ മേക്കിംഗ് എൻജിൻ. ഓൾ പ്ലാന്റ്സ്, എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും ഓക്സിജൻ പുറന്തള്ളുന്ന മെഷീനായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? അതാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ സമീപത്തൊക്കെ നല്ല വലിയ മരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും. സോ എനിവേ, അത് മുറിച്ചു മാറ്റിയാൽ സ്വാഭാവികമായും ഇറ്റ് വിൽ അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് അവേഴ്സ്. സോ ഇൻ ദിസ് വേ, അത് മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഫാക്ടറീസ് ആർ എമിറ്റിംഗ് poisonous smokes and gases, കുറെ ഫാക്ടറികൾ. ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ ഫാക്ടറീസ് ആർ emitting വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ടു ദ റിവേഴ്സ്. അങ്ങനെ റിവറൊക്കെ നശിപ്പിക്കും. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ആസ് എ റിസൾട്ട്? റിവറിലൊക്കെ ഈ കലർന്ന ഈ ദ്രാവകങ്ങളൊക്കെ കലരുന്നതോടെ നമ്മുടെ വെൽത്ത്, ഫിഷ് വെൽത്ത്, മത്സ്യസമ്പത്ത്, അതുപോലെ ജലജീവികളൊക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. അവരൊക്കെ അങ്ങനെ. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഇതിന് നാറ്റവും വേണം കാര്യം ഈ. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ യുവർ സ്പീച്ച്. ഓക്കെ, ആ ഐഡിയ, അതൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ സീക്വൻസ് ആയിട്ട്, അതായത് ക്രമപ്രകാരം. ഹൗ വിൽ യു ദെൻ? ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് മൈ സ്പീച്ച്. വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് യു ഹാവ് ടു കൺക്ലൂഡ്. ഒരു 1-2 വാചകങ്ങളിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സ്പീച്ച്. Okay, hope you should write it in your notebook and send me the picture to me. Thank you. Now, there are some mistakes. Editing. After reading the story of the pebble, Harida, a student of class 6, attempted to write the story of a tree. ഒരു മരത്തിന്റെ കഥ ഇതുപോലെ നാച്ചുറുടെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് നാച്ചുർ എന്ന ആൽഫബറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അവൾ എഴുതിയതായിരുന്നു.
അല്ലെങ്കിൽ മെനഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കഥയാണ്. ബട്ട് ദർ ആർ സം എറേഴ്സ്, അതിൽ ചെറിയ കുറച്ച് തെറ്റുകളുണ്ട്. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ദ ട്രീ വാസ് എ സീഡ്. ഞാനൊരു സീഡായിരുന്നു, ഒരു മരം, ഒരു വിത്തായിരുന്നു. പ്ലാന്റഡ് വിത്ത് എ ഗാർഡനർ എന്നല്ല, ബൈ എ ഗാർഡനർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പൂന്തോട്ടക്കാരൻ പ്ലാന്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇറ്റ് റെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ സോയിൽ അല്ല, ഓൺ ദ സോയിൽ ടിൽ ദ റെയിൻ കം. മഴ വരുന്നത് വരെ ഞാൻ അത് എന്ത് ചെയ്തു, മണ്ണിൽ നിലനിന്നു, വിശ്രമിച്ചു. ദ സീഡ് ഡാഷ് ടു സീ ദ ഔട്ട് സൈഡ്. വിഷ് എന്ന് പോരാ, വിഷ്ഡ് എന്ന് വേണം. പുറം ലോകം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇറ്റ് പുഷ്ഡ് ഔട്ട് എ സ്പ്രൗട്ട്, അല്ലെ, അത് പുറത്തേക്ക് വന്നു. എന്നല്ല, എസ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വാക്കാണ്. മറ്റത് AEIOU എന്ന അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദങ്ങളെ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ മേലെ ആൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ഫ്രം ഇറ്റ് ടു ടെൻഡർ ഗ്രീൻ ലീവ്സ്, അല്ലെ, നിങ്ങൾ ചെറിയ മരങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പൊന്തി വരുന്നതല്ലേ, പുളിങ്കുരു ഒക്കെ നമ്മൾ മണ്ണിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ടെൻഡർ ലീവ്സ്, സോഫ്റ്റ് ആയ 2 ഇല. ലീഫ് എന്ന് പോരാ, 2 ആവുമ്പോൾ ലീവ്സ് വേണം. LEAVES എന്നാണ്. എഫിന് പകരം വി എഴുതി ES, ലീവ്സ്. പീപ്പിഡ്, പുറത്തേക്ക് കുത്തി നോക്കി. ദ കൂൾ വിൻഡ് ടച്ച്ഡ് ഇറ്റ്. തണുത്ത കാറ്റ് അതിനെ സ്പർശിച്ചു. ഇറ്റ്സ് ഹേർട്ട് ആൻഡ് സൺലൈറ്റ് ഷോൺ അപ്പോൺ ഇറ്റ്. സൂര്യപ്രകാശം അതിന് മുകളിൽ പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഗ്രൂ ആൻഡ് ഡാൻസ് ഇൻ ദ ബ്രീസ്. അത് വളർന്ന് ബ്രീസ്, പിന്നെ എന്താണ്, ഇളം കാറ്റത്ത് ആടാൻ തുടങ്ങി. ബ്രീസ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് അവിടെ വേണ്ടത്. പിന്നെ അടുത്ത വാചകം തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദി എന്നുള്ളതിന് TA ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം. ടി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ. സോയിൽ ഗേവ് ഇറ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. ഇറ്റ് ഗ്രൂ ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ്. ഇറ്റ് ഗേവ് ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ടുക്ക് റെസ്റ്റ്, അല്ലെ, അത് വലിയ മരമായി മാറി. ഗ്രോ എന്നുള്ളത് ഗ്രൂ എന്നാകണം. അത് വലിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വലിയ മരമായി. ഒരു പുളിങ്ങാക്കുരു വളർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അത് വലിയ മരങ്ങളായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാവ് വളർന്നുണ്ടായി. ഇറ്റ് ഗേവ് ഷെയ്ഡ്, ആളുകൾക്ക് തണൽ നൽകി. ആൻഡ് പീപ്പിൾ ടേക്ക് റെസ്റ്റ് അല്ല, ടുക്ക് റെസ്റ്റ് വേണം. ടുക്ക് റെസ്റ്റ് അണ്ടർ ഇറ്റ്. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇത് എഴുതുക, എന്നിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരിക. ഇനി അടുത്തത് പ്രോജക്റ്റ് വർക്കാണ്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യുവർ CV മാർക്ക് വിൽ ബി ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദിസ്. അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. പ്രിപ്പയർ ക്ലാഷ് കളക്ടിങ്. പിന്നെ ഒരു പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാക്കുക, ഒരു 1-2 A4 ഷീറ്റ് എടുത്ത് ആ ഷീറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, കളക്ട് പിക്ചേഴ്സ് ഓർ പേപ്പർ കട്ടിങ്സ്. ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്ന ഫോട്ടോകളോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടുകളോ ഷോയിങ് ദ ഹാർമോണിയസ് ലിവിങ് ഓഫ് മാൻ, ബേർഡ്സ്, മനുഷ്യനും പക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടാവും മനുഷ്യരുമായിട്ട് പിന്നെ വളരെ ഇണക്കം, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ വാർത്തകൾ പത്രത്തിലൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് കാണാം, അല്ലെ. പിന്നെ അപൂർവ സൗഹൃദമായി തത്ത അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും മരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അപൂർവ സൗഹൃദത്തിന്റെ കഥകളുള്ള ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്, ഫോട്ടോസ് ഫ്രം ദ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്. എന്നിട്ട് അത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ച് ഒരു കൊളാഷ് ആക്കിയിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഒരു മനോഹരമായ ടൈറ്റിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 2 പേജിലേക്കുള്ളത് മതി. കൂടുതൽ പേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിക്കോളൂ. മിനിമം 2 പേജ്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 2 പേജിൽ. ഒരു 4 പേജ് കൂടും വേണ്ട. ഞാനെങ്കിലും ഒരുപാടൊന്നും കളക്ട് ചെയ്യണ്ട. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ CE മാർക്കാണ്. യു വിൽ ഹാവ് 10 മാർക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് 10 മാർക്ക് CE മാർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ വർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. On the basis of these, you will be promoted to the next standard. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. അതുപോലെ we will have final examination also. ഫൈനലി ഇതായിട്ടൊരു പരീക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. On the basis of these, you will be promoted to the 7th standard. So, you have to do all these things. Okay? Thank you. Have a nice day. Let us stop here today. Once again, I wish you a happy new year.